Dealing with the climate crisis is not a favor that China will do for the United States or for the world. Dealing with the climate crisis is something China needs to do for its own citizens. And no country wins this struggle by itself. So unless every nation is part of this solution, there is no solution. So China has to step up. And I think China recognized that. Is China ready to listen to lectures from the United States in the current political climate? We're not lecturing. What we're doing is something the United States has always done, which is stand up for human rights. But it's not a lecture. It's a statement of reality and of fact. But a diplomatic boycott of the Winter Games is a symbolic signal which, to many in China, will look just like a lecture. Well, it's not a lecture. When human lives are being lost and when there are human rights challenges in the world, you're about to go to Oslo to celebrate people who won the Nobel Peace Prize for standing up against oppression, for speaking out, and for telling the truth, for having the ability to have the freedom to be able to do that. So how does that come about? It comes about because nations fight for that freedom. And you can go back in the history of the last century and see the fights we had against fascism, a total war on the planet. And the United States believes that it's important to continue to fight for human rights. That said, wait a minute, one sec. It is a human right also to live with clean air and to live with a planet that is sustainable. And that human right is one that people are fighting for desperately all around the world now. There are 20 countries that are responsible for 80% of all the emissions. China and the United States and the EU and Britain and Russia is another important one. All part of that. India and Russia. And those nations must come together, and they have been in these past months, and they even did, even though President Xi didn't come. I'm not going to make excuses. But even though President Xi didn't come, he had a delegation there with one of the most expert negotiators in the world on the issue of climate, Xi Jinping, and he negotiated in good faith, and we came to an agreement. The test now is not to go backwards, it's to see whether or not that agreement is going to be fulfilled. എല്ലാ അംശങ്ങളും ഗവൺമെന്റ്, എല്ലാ ഭരണസമിതികളും പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാവർക്കും. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിലേക്ക് DMO, കളക്ടർക്കും MLAക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും എല്ലാ വഴികളും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവർ അതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും അവഗണിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമായി കാണേണ്ടി വരും. കാരണം അവർ വ്യാജമായ ബിറ്റുമിൻ പ്ലാന്റ് അനുവദിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ, കോളുകൾ, ഇമെയിലുകൾ, നേരിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്. കടപ്രയിലെ ബിറ്റുമിൻ പ്ലാന്റിന്റെ ഈ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം വായു, ജലം, മണ്ണ് എന്നിവയെ പൂർണ്ണമായും വിഷലിപ്തമാക്കുകയും മനുഷ്യരെയും ജീവനെയും തന്നെയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. പതുക്കെ എന്നാൽ ഉറപ്പായും അത് വിതരണം ചെയ്തുവെന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഒന്നും ചെയ്യരുത്, അംഗീകരിക്കാൻ പോലും ധൈര്യമില്ല.
ഈ ശം മുകളിലേക്ക് നയിക്കുകയും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അറിയിക്കുകയും സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കാരണം അഴിമതിക്കാരിൽ നിന്ന് പോക്കറ്റ് മണിക്കുള്ള വില കുറഞ്ഞ സമ്മാനങ്ങളും പണത്തിന്റെ കവറുകളും കൊണ്ട് തങ്ങളെത്തന്നെ സമ്പന്നരാക്കുന്ന അഴിമതിക്കാരായ ഗവൺമെന്റുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനല്ല, മറിച്ച് കേവലം ഒരു പ്രദർശനത്തിനും സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അവർക്ക് നാണമില്ല. ജനങ്ങളുടെ ഖജനാവിൽ നിന്നുള്ള ശമ്പളം, അല്ലെങ്കിൽ കടം വാങ്ങിയ പണം, അവരുടെ കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മ, അഴിമതി എന്നിവയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന കടങ്ങൾ ഭാവിയിലേക്ക് കൂടുതൽ താഴേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പണം മൂല്യത്തകർച്ചയും പണപ്പെരുപ്പവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ദാരിദ്ര്യം. യുവാക്കളെ, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും മുത്തശ്ശിയെയും ഉണർത്താൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടണം. ഈ വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ അവഗണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരാജയപ്പെട്ട, നശിച്ച സംസ്ഥാനം, രാജ്യം മാത്രമല്ല, ഇരുളടഞ്ഞ ഭാവിയും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ വായു മനഃപൂർവ്വം നശിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ്. അത് അനുവദിക്കുന്ന എല്ലാവരും കുറ്റക്കാരാണ്. നിങ്ങൾ അത് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചതിന് ശേഷവും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ധാരാളം തവണ ഉണ്ട്, എന്നിട്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിയമിതരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് അവഗണിക്കുന്നത് തുടരുന്നു. അവർ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടത്തുകയാണ്. അത് വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കണം. സുതാര്യതയില്ലായ്മ, വസ്തുതകളും സത്യവും മറച്ചുവെക്കൽ, സർക്കാരിന്റെ അജ്ഞത, അഹങ്കാരത്തിന്റെ അഹങ്കാരവും, ഉന്നത താഴ്ന്ന പദവികളും. നിയമിതരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാത്രമല്ല ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇത് തീർച്ചയായും വ്യക്തമായും നഗ്നവും സംഘടിതവുമായ മനുഷ്യാവകാശ അക്രമമാണ്. സിൻഡിക്കേറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ യുവാക്കൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മിക്ക ദ്രോഹങ്ങളും ഈ വായു ഗുണനിലവാര ലംഘനവും വായു, ജലം, ഭൂമി എന്നിവയിൽ മനഃപൂർവ്വം വിഷം കലർത്തുന്നത് പരിസ്ഥിതി, ആരോഗ്യ, ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമായും വ്യക്തമായി കാണേണ്ടതുണ്ട്. കേരളീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ തീർച്ചയായും ഒന്നിലും നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. താരതമ്യേന ലളിതമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്താനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് ഇല്ല. അവരെയെല്ലാം പുറത്താക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി വേഗത്തിൽ ശരിയാക്കാം. അഴിമതിക്കാരും മനഃപൂർവ്വം കാര്യക്ഷമതയില്ലാത്തവരുമായ എല്ലാ ഗവൺമെന്റിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പുറത്താക്കുക എന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ ആദ്യ സെറ്റ്. ഒന്നും അളക്കാനുള്ള ലളിതമായ ഉപകരണങ്ങൾ പോലും അവർക്കില്ല. അവർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ശബ്ദം അളക്കാൻ ഡെസിബൽ മീറ്റർ ഇല്ല. കണികകൾക്കും അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം അളക്കുന്നതും വളരെ ലളിതമാണ്. അതിനാൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ലളിതവും യഥാർത്ഥവുമായ കാരണം.